राघव दास मठ परिसर रे हाथी बेश प्रस्तुति रे लागी पड़िचंती शिल्पी माने एवं सुंदर भावे किभली भावे हाथी बेश रे विभूषित हेबे महाप्रभु सेतिपई समस्त प्रकार प्रस्तुति करुचंती। आम सहित अछंती बसंत रणा पूरा विस्तृत भाव जानिबा हाथी बेश रे किभली भावे महाप्रभु सुसज्जित हेबे सेतिपई कौन कौन सबू प्रस्तुति करा जाउची महाप्रभुंकर सेई दुर्मूल्य एवं दुर्लभ हाथी बेश प्रस्तुति श्रीजुक्त बसंत रणा आम बुलेटिन को स्वागत करी किभली भावे प्रस्तुति लगी कौन कौन सब प्रस्तुति करुचंती। प्रथम आम जो कदलीपट सोलो जरी कईठा विभिन्न प्रकार लेस आम भेष प्रस्तुति करूँ ये कदलीपट बुणिकी आम छोट तरस बड़ तरस एवं कान थोड़ बड़ हांडिया बड़ तरस एवं डाली एसबू जिन बुणिकी दर्जी सेवायत जो कपड़ा सिलाई करेंगे तादे आम सूक्ष्म कारुकार्य जो सोलर सब करूँ ताते खंजित कर सुंदर भाव में आम सज्जित करूँ। जो जिनसटी करुचंती दिव्य जो सुंदर भावे सजाउछंती गोटे गोटे टिके टिके जदि देखई दियंते ओटीवी रो अगणित दर्शक जानी पारंते कौन कौन सबू करुचंती सेवक माने आपण माने। एटा होची हमर जो सुभद्रांकर तांको तो हाथी बस न थाए ए सुभद्रांकर अलंकार होची एटा होची आडा जो तड़िकी ए मुंड पर रहबा तड़िकी देखै देले एटा तड़िकी तड़िकी ता सहित जो छोट चिता मध्ये तांको थाए एवं चिता एवं तांकर बड़ तरस लागि थाए ये होची जो हाथी कानर सब तार कारुकार्य करबा ये होची चौर हाथी कानर सब खंजा जीवो ये होची सब ए बड़ जो बड़ पाखुड़ा होची हमर ना जो हाथी मुंडर जो गुज थाए से गुजर यहाँ आकृति जमी बड़ पद्म फूल रहा भाई फूल टाइप ये हूँ मुख सिंगार पेंगा जिते भेष जहाँ हो पचे मुख सिंगार पेंगा हूँ नाकचଣା फूल तो लगे आम सोलर नाकचଣା कर नाकचଣା ये भाव में छोट बड़ से फूल खंजिया पिंगा मुखमंडल किभली भावे सुसज्जित करिवे महाप्रभुंकर से अपूर्व दुर्मूल्य हाथी बेश दुर्लभ। हाँ निश्चिंत भाव में महाप्रभु जहाँ भेष हेल्ले सुधा महाप्रभु जिते जहाँ सुंदर हेल्ले सुधा गुणा छुपा निहाती रही सुंदर मुख श्रृंगार सुंदर ना कि सुंदर हो पारे से महाप्रभु मुखरे सोलर नाकचଣା लगे चिता एवं तिलक रही भाव में भेष कर हाथी मुंड ये हाथी भेषा संपूर्ण महाप्रभु लगे सते जमी बरदान बसले देखा गणेश महाप्रभु बसुँच कि गजानन डिक्ट गणेश भाया देखा हाथ में करपल्लव थाए ये भाव में सब सुंदर भाव अति सुंदर मानने अपूर्व जहाँ कह भेष सब बड़ भेष अपूर्व दुर्लभ भेष कह प्रस्तुत लगी पड़ी कारण देवस्नान पूर्णिमा जितेबले सकाळु सकाळु महाप्रभु कर पहंडी नीति संपन्न करा जिवो टाहिया निश्चित भावे महाप्रभु मस्तक सुसज्जित हम महाप्रभु जिते मंगलापन सैला जिते बाहर को बाहर 7-5 दिन आग प्रथम टाहिया लगी हे टाहिया लगी सारा से समय आम महाप्रभु आग टाहिया पे आम प्रस्तुति चली बाउंस बेत बाउंस सरी सोलर कारुकार्य सरी खाली फूल मंडा हम से दिन मंडा है सकाल पहंडी समय आम टाहिया नहीं पहुंचबू केते गोटे आध्यात्मिक गोटे परिवेश भितर आपण माने टाहिया प्रस्तुत करुचंती एवं हाथी बेश प्रस्तुत सीटा तो भाग्यर कथा कारण यही जोग भाग्यर नथिले मिलेनी तेणु आम गुरुंग कृपा एवं आम जो पाठ पढ़ी महाप्रभु कृपा है से दिन आम ठाकुर निजर समर्पण भाव देकर ठाकुर शुद्धपुत भाव ये कर्म कर चलते जगत देखु पूरा प्रस्तुत हो साराणी एवं आउ कौन कौन प्रस्तुत रे लागी पड़ी बर्तमान जो बेश आप देखुं बेशर 70% सरीगला आउ जहाँ आवश्यक जिन अच्छी सब से मूल जिन सब कम गुड़िक फिटिंग हम फिटिंग हो सारा संपूर्ण बेशटी आज राति और काली राति भितर आम संपूर्ण करके रखी सारा कौन कौन आम से ना गुड़िक जाना चाहबू एवं से ना निश्चित पक्षे समस्त अगणित दर्शक जानवे देखो आमर जो हाथीर कानटी थाए
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପ ହେଲା କଳା, ତେଣୁକରି କଳା ହାତୀ ବେଶ ହୋଇଥାଏ। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରୂପଟି ହେଲା ଧଳା, ତେଣୁକରି ଧଳା ହାତୀ ବେଶ ଏବଂ ତା ଦେହରେ ରଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ଫରକ ଥାଏ। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ହାତୀ ବେଶ କରାଯାଏ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପା ହାତୀ ବେଶ କରାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ହାତୀ ବେଶଟି କରାଯାଏ, ହାତୀ ବେଶର କାନ ଦେହରେ ପ୍ରଥମେ ଚଅଁର ଲାଗେ, କାନ ଫୁଲ ଲାଗେ, ଡାଳି ଲାଗେ, ଲଟା ଲାଗେ, କଣ୍ଠି ଲାଗେ ଏବଂ ବର୍ଡର ଲାଗିକିରି ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାତୀ ବେଶଟି କାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଦେଖୁଛେ ଏଇଟା ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ, ଯୋଉଟାକି ତୋରଣ କରାଯାଏ। ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଟେକିକିରି ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ହାତୀ ବେଶ ହେଲା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତା। ଇଏ ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ହଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ, ଯୋଉଟାକି ତୋରଣ ବୋଲି ଆମ କାରିଗରୀ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ହାଣ୍ଡିଆ ଧରେ ଫୁଟିଯାଏ। ୟା ଦେହରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର ମଧ୍ୟ ଲାଗେ, ଯୋଉଟାକି ଚିତା ତିଳକ ଆଡକାନି ଏଗୁଡା ଲାଗିକିରି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡାଳି ଲତା ଏଇ କାମ, ଏଇ ଯୋଉ ସାଧା କନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଗିଛି, ତାପରେ କଣ୍ଠି ସିଲେଇ ଚାଲିଛି। ୟା ପାଖରେ ଲେସ୍ ଲାଗିବ, ତାପରେ କୁମ୍ଭ ଲାଗିବ, ଯୋଉଟାକି ବ୍ଲୁ କଲର କୁମ୍ଭ ଅଛି, କୁମ୍ଭ ଲାଗିବ। କୁମ୍ଭ ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଲେସ୍ ଲାଗିବ। ଲେସ୍ ଲାଗିକିରି ୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଡରଟା ତିଆରି ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ୟାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ କାମ, ସବୁ ଡାଳି ଲତା କାମ ଅଛି, ୟା ପରେ ଫିଟିଂ ହବ। ହାତୀର ଶୁଣ୍ଢ ଏବଂ ତା ସହିତ କାନ, ବିରାଟ କାନ ମଧ୍ୟ। ସେଇ ଯୋଉ ହାତୀର ଶୁଣ୍ଢ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ହାତୀର ଶୁଣ୍ଢ ଦେଖିଛନ୍ତି, କାନ ଥୁଆ ହେଇଛି, ତା ଦେହରେ ସେମିତି ଫୁଲ ଡାଳି ହେରିକା ସବୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ମୁଖ ଉପରେ ତରାସ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ସେଇ ତରାସଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁକୁଟ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ, ଯୋଉଟାକି ପୁରା ଶେଷ ଦେଶରେ ଲାଗେ। ତା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଲାଗେ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ନ ଲାଗିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭୋଗ ଖାଇବେନି। ତେଣୁ ସବୁ ବେଶରେ କମ୍ପଲସରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଲାଗେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଥୋଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଥୋଡ଼ ସହିତ ଦିଟା ମଧ୍ୟ ଦାନ୍ତ ଲାଗିବ, ଯୋଉଟାକି ଗଜର ଯେମିତି ଗଜମନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦାନ୍ତ ଲାଗିବ। ସେଇଟା କନାରେ ଧଳା କନା ପଡ଼ିକିରି ସେଇଟା କଦଳୀ ପଟରେ ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ତା ଦେହରେ ସୋଲ ଦିଆ ହେଇକି ତାକୁ ବନ୍ଧା ହେଇକିରି ଗୋଟା ଦାନ୍ତ ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ଅଧର ମଧ୍ୟ ଲାଗେ, ଯେହେତୁ ଶୁଣ୍ଢ ସହିତ ଅଧର ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଟି। ଆମ ଭାଷାରେ କାରିଗରୀ ଭାଷାରେ ଅଧର କୁହାଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାଷାରେ। କଳା ଅଧର ଏବଂ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଧଳା ଅଧର ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ଡାଳି ଲାଗିକିରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଶଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଆସନ୍ତା କାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ବେଶ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବ ନା ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସକାଳୁ କିମ୍ବା ଦିନ ବେଳା ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିବ? ବେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଲାଗି ସରିବ, ଛେରାପରା ସରିବ, ସେତେବେଳେ ପାଟପଟର ସହିତ ବେଶ ନେଇ ଆମେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବେ ଘଣ୍ଟ ଚିତା କାହାଳି, ଏଠି ବିଜେ କାଳି ବାଜିଲେ ବେଶ ଉଠେଇକି ନେଇକିରି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଶିଳ୍ପୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଟିକେ ଯଦି ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତେ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟଟି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତା ଏବଂ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ସେ ଶୁଣ୍ଢଟି ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହବ ଆମକୁ, ଯେ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ଦେଖିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ସେ ଶୁଣ୍ଢ ଏବଂ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସୁଶୋଭିତ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୋମନାଥକୁ କହିବି ସେ ଦେଖେଇବେ କିଭଳି ଭାବେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଧଳା ହାତୀ ଏବଂ କଳା ହାତୀ ଏବଂ ଅଧର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧର। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଏବଂ ସେଇ ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତ ଏବଂ ସେମାନେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ସେଇ ବିଷୟ କଥା ମନେ ପକେଇବେ। ସେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଯିଏ ଭକ୍ତ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ବା ହାତୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ରୂପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଫେରି ଆସ ଭକ୍ତ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗଣେଶ ରୂପରେ ବା ହାତୀ ରୂପରେ, ହାତୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବି। ଏବଂ ମାନେ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଦୁର୍ଲଭ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟିଆ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟେ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସତରେ ଦେଖେଇଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ମନରେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ଏ ଯେଉଁ ମନର ଭାବଟିକୁ ପ୍ରକାଶ ତ କରିହେବନି, ବାସ୍ ଏତିକି କହିହେବ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଯେଉଁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ। ବାସ୍ ଏତିକି ନିବେଦନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳେ ଯେ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସେବା ଏତିକି ଟିକେ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଉଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ମନରେ ଗୋଟେ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଲାଗିବନି କି ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବେ,
କିନ୍ତୁ କ'ଣ କି ତା ଭିତରେ ସମାହାର ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ପାଖରୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ରେ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବନା ଆସିବ ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା କ'ଣ। ଆପଣ ଯେଉଁଭଳିଆ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ସେଇଟା ପୁରା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ହାତୀ ସେଠି କ'ଣ, ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗେ, ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି କିଭଳି ହେଉଛି ସେଇଟା ବି ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ଆମ ଉପରେ ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଶିଳ୍ପୀର ଯୋଉ ମାନେ ହାତର ଯାଦୁକାରୀ ସ୍ପର୍ଶରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ସେଇ ହାତୀ ବେଶ କୁ ଆମେ ଦେଖେଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛୁ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନ ଭିତରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଏକ ବିରଳ ଦୁର୍ଲଭ ଏବଂ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ମାନେ ଯୋଉ ହାତୀ ବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାଘବ ଦାସ ମଠ ପରିସରରେ ଏସବୁ ବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପୀମାନେ। ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଖବର ଆସିବ ପାଟ ପଟୁଆର ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ହାତୀ ବେଶ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ଦେବସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୋମନାଥ ଗୋଛିକାରଙ୍କ ସହ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର, OTV।